Okay, so good morning, all of you. Let us start. Last time we take a revision on your expansion of function in determinate form. We see some basic result of expansion of function, that is sin x, cos x, tan x, and hyperbolic x, cos hyperbolic x, tan hyperbolic x, e raised to x, log of 1 plus x, log of 1 minus x, tan hyperbolic inverse of x, 1 plus x raised to minus 1 plus x raised to m, 1 plus x raised to minus 1, and 1 plus 1 minus x raised to minus 1. We see that result. Then sin inverse of x, cos inverse of x, tan inverse of x, sin hyperbolic inverse of x, tan hyperbolic inverse of x. Okay. So these are some results we have seen yesterday. Then we are see the Taylor theorem. F of x plus h is equal to f of x plus h times f dash of x plus h square by 2 factorial, f double dash of x plus h cube by 3 factorial, f cube of x plus so on. This is the Taylor theorem in the power of h. Okay, in the power of h. When you exchange this x and h, we got that f of h is equal to x times f dash of h plus x square by 2 factorial, f double dash of h plus x cube by 3 factorial, f cube of h plus so on. This is nothing but power of in the power of x. What do you ask? Suppose we ask in power of h, we write on in power of h. We ask in power of x, we write on in power of x. Okay, that is the Taylor theorem actually. Then next, we write on Taylor theorem in terms of x minus a. We write on that f of x is equal to f of a plus x minus a, f dash of a plus x minus a bracket square upon 2 factorial, f double dash of a plus x minus a bracket cube upon 3 factorial, f cube of a plus so on. This is a Taylor series in the power of x minus a or x plus a. We define that what you need. After that, we saw some example on MCQ on Taylor theorem. Okay. So first, sin x. What is the expansion of sin x? Sin x expansion is what? Is expansion of sin x is what? X minus x minus x plus 3 factorial x minus x cube upon 3 factorial plus x raised to 5 upon 5 factorial. Okay, very good, very good. So what is this expansion? कशाचं expansion आहे? X plus x cube by 3 factorial plus x raised to 5 by 5 factorial कशाचं expansion आहे? sin hyperbolic x. Okay, very good. Sin hyperbolic inverse of x. Sorry. Sin hyperbolic Hyperbolic x. Okay. Then what is this expansion? 1 plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial plus so on. हे कशाचं expansion आहे? 1 plus x. Okay, very good. This is expansion of e raised to x. This is expansion of e raised to x. म्हणजे प्रत्येक गोष्ट आपल्याला माहिती असली पाहिजे. तो कशाचं expansion आहे, काय आहे, प्रॉब्लेम येत नाही. So this is expansion of e raised to x. So what is this expansion? हे कशाचं expansion आहे? e raised to minus e raised to minus x. E raised to Minus x. Okay, e raised to minus x is the expansion. जर suppose इथे जर 2 जर simply 2 असेल तर ठीक आहे. पुढे जर x cube by 3 factorial असेल तर ठीक होईल, नाहीतर नसेल तर प्रॉब्लेम येईल. इथे alternating plus minus. So this is expansion of e raised to minus. We know this. Now, so cos x expansion, just we have to take that 1 minus. What is 1 minus x square by 2 factorial plus x raised to 4 by 5 factorial? This is expansion. Obviously, we are defining this expansion of e raised to x. Now, this is expansion of what? Cos hyperbolic x. And this is expansion of e raised to minus x. We know the expansion. Then tan x मध्ये factorial नसतं, म्हणजे हे दोन टर्म गेल्या. त्या दोन टर्म गेल्या. बरोबर आहे? ओके, हे कशाचं एक्सपान्शन आहे? चला, x plus x cube by 3 factorial plus x raised to 5 by 5 factorial कशाचं एक्सपान्शन आहे? tan hyperbolic x. sin hyperbolic x. हे कशाचं एक्सपान्शन आहे? आत्ताच पाहिलं, कशाचं आहे? sin x. ओके, हे कशाचं एक्सपान्शन आहे? आणि हे कशाचं एक्सपान्शन आहे? हे कशाचं एक्सपान्शन आहे? tan x. एक्सपान्शन ऑफ एक्झॅक्टली अपोजिट.
इथं मायनस आहे, अल्टरनेटिव्ह प्लस मायनस आहे. व्हॉट इज एक्सपान्शन ऑफ दिस? tan व्हॉट इज Hyperbolic. tan hyperbolic. hyperbolic x? Tan hyperbolic x. Okay. Then sin inverse of x. Sin inverse of x. Okay. Sin inverse of x चं एक्सपान्शन काय आत्ताच पाहिलं असेल, पुढे नाही पाहिलं. बरं चला, sin inverse of x, this is expansion of sin inverse of x. C is the option. Okay, हे माहिती आहे, हे माहिती आहे कशाचं ऑप्शन आहे. We got the answer. Then fifth one. What is the option of fifth one? Sin hyperbolic inverse of x. Sin hyperbolic inverse of x. जे sin Yes. inverse असतं त्याच्या exactly opposite C. असतं. That is 1 minus C option. x minus 1/2. Okay, option is given. प्रत्येक वेळेस हे ऑप्शन बरोबर आहे असं नाही बरं का. हे ऑप्शन जे आहे ते बरोबर आहे असं नाहीये. हे ऑप्शन काय होऊ शकतं, चुकू पण शकतं. ओके, त्यामुळं बी केअरफुल. Then sixth one, expansion of log of what? Log of 1 plus x. So what is expansion of log of 1 plus x? फक्त हा एकमेव असा टर्म आहे, हे दोन्ही पैकी एक आन्सर असणार आहे. एकमेव असा लॉग टर्म आहे की त्यात फॅक्टोरियल येत नाहीये. ओके, सो व्हॉट इज एक्सपान्शन ऑफ दिस वन? This is expansion of हे कसं एक्सपान्शन आहे? ओके, दिस इज एक्सपान्शन ऑफ log of 1 plus x. नो प्रॉब्लेम. हा कसं एक्सपान्शन आहे? All are plus minus times log of 1 plus x. 1 plus. Sorry, 1 minus x. 1 minus x. This is expansion of log of 1 minus x. Okay, 1 plus x square. This is expansion of e raised to x. X minus x square by 2 factorial. This is expansion of x minus x square by 2 factorial. हे कशाचं आहे? आय थिंक कशाचं नाहीये. हे ऑप्शन आहे कशाचं? x minus हे कशाचं नाहीये. सो डी हा असा दिलेला आहे. ओके, e raised to x आपण आता खूप वेळा पाहिलेलं हेच आहे ना. इथं कुठे e raised to x? दिस इज e raised to x ऑप्शन. ओके, दिस इज एक्सपान्शन. हे कशाचं एक्सपान्शन आहे? हे कसं एक्सपान्शन आहे? -1. हा 1 minus x raised to रेस टू मायनस 1. हे कसं एक्सपान्शन आहे? 1 plus x raised to -1. ओके, देन 1 plus x plus x square by 2 plus x cube by 3. हे कसं एक्सपान्शन नाहीये. डी पण कशाचं एक्सपान्शन नाहीये. ओके, देन नेक्स्ट Art number. If f of x is a continuous function and has derivative of an order, then Maclaurin theorem state that. कुठला Maclaurin theorem? 1 by 1 जाऊ. ऑप्शन ए काय सांगतोय? ऑप्शन ए काय आहे? हॅलो, ऑप्शन ए काय आहे? ऑप्शन ए काय स्टेट करतोय? ऑप्शन बी काय स्टेट करतोय? ऑप्शन सी काय स्टेट करतो? ऑप्शन डी काय स्टेट करतो? प्रत्येक ऑप्शन माहिती असलं पाहिजे. ऑप्शन ए काय स्टेट करतोय? दिस इज अ टेलर थेरम. बरोबर आहे? हॅलो, Yes, sir. ओके, Yes. जस्ट फक्त चेंज झाला इथे. इन्स्टेड ऑफ दिस एच वी कॅन टेक एक्स. दिस इज अ टेलर थेरम. ऑप्शन बी काय सांगतोय? मॅक्लॉरिन सिरीज. बरोबर ना? ऑप्शन डी सी काय सांगतोय? दिस एक्सपान्शन ऑफ e raised to x. ऑप्शन डी काय सांगतोय? दिस एक्सपान्शन ऑफ tan x. This expansion of tan x. We know this all the quantity. We know all the quantity. That's very important. Okay. The ninth one. Okay, ninth one. The nth term of Maclaurin series. Nth term विचारली Maclaurin series ची nth term काय असते? पहिली term असते f of 0. दुसरी term असते x times f dash of 0 plus x square by 2 factorial. आता काहींना असं वाटेल की सर काय तुम्ही सारखं सांगताय, पण तुम्हाला असं कन्फ्युज नको. दिस इज अ कॉन्स्टंट टर्म, दिस इज अ फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म. याच्यावरून तुमची nth टर्म काय येणार? x raised to n. First option. x raised to n
ऑप्शन ए. ऑप्शन ए नाही रे मित्रा, ए नाही ना. बी. मॅक्लॉरन सिरीज विचारलंय, ऑप्शन बी. मॅक्लॉरन सिरीज विचारले, त्या ठिकाणी तुम्हाला टेलर सिरीज विचारलेली नाहीये. टेलर सिरीज मध्ये येऊ शकतं हे ऑप्शन, पण मॅक्लॉरन सिरीज मध्ये फक्त काय इनसाइड ब्रॅकेट वी हॅव पुट 0 ना, इनसाइड ब्रॅकेट वी पुट 0. ओके, दिस इज नॉट टू ऑप्शन. ओके, 1 + x raised to -1, 1 + x raised to -1. ऑप्शन ए. ओके, सो 1 + x आता वरती पाहिलंय, सो दिस इज ऑप्शन ए. दिस इज एक्सपान्शन ऑफ 1 + x ना रे, उलट का सांगताय, उलट सांगताय रे. ऑप्शन बी येतं. हा, ऑप्शन बी इज द ऑप्शन ना. सो दिस इज द ऑप्शन. सो दिस इज द ऑप्शन 1 + x raised to -1. यस अमोल, अमोल बोला, आवाज येत नाही अमोल, जरा थोडस रेंज मध्ये येऊन बोललं तर बरं होईल, किंवा चॅट मध्ये सांगा, मला चॅट मध्ये बघून द्या तुम्ही काय सांगितलंय का. ओके, जर प्रॉब्लेम असेल तर चॅट मध्ये सांगा अमोल, रेंजचा प्रॉब्लेम असेल तर. तुमचा आवाज येत नाही अमोल माझ्यापर्यंत. ओके, पुढे. This is expansion of 1 - x raised to -1. मायनस. This is expansion of e raised to x. This is expansion of e raised to -x. The Maclaurin series कुठली विचारली, थर्ड टर्म विचारली. थर्ड टर्म म्हणजे काय असते? ऑप्शन सी. ओके, x³ upon 3 factorial x³ of 0. So option C is there. Option C is there. Okay. 12th one. आता 12th one सांगा चला. nth term of the Taylor series. ऑप्शन ए. ऑप्शन ए. याच्यामध्ये असं पण असू शकतं बरं का मित्रांनो, याच्यामध्ये असं पण असू शकतं, nth term of the Taylor series काय असेल ते, याच्यावर असं पण असू शकतं ऑप्शन h raised to n upon n factorial inside bracket f raised to n of a, सॉरी f raised to n of x. x असू शकतो, हे पण असू शकतं, त्याच्यामुळे कन्फ्यूज होऊ नका. ओके, then b would you ask to find then y equal to, first of all x equal to, हे कशाचं एक्सपान्शन आहे रे, कशाचं एक्सपान्शन आहे? लॉग ऑफ 1 + x. ओके, व्हेरी गुड. लॉग ऑफ 1 + x म्हणजे लॉग ऑफ 1 + y इन टर्म्स ऑफ y आहे ना. सो यू फाइंड 1 + y. सो व्हाट इज 1 + y इक्वल टू e raised to x. Okay, just you put the expansion of e raised to x. What is the expansion of e raised to x? Is 1 + x plus x² by 2 factorial plus x³ by 3 factorial. 1 get cancelled. What is the expansion? Y x plus x² by 2 factorial plus x³ by 3 factorial plus so on. ऑप्शन बी. So option B is there. Option B is there. Okay. हे जरा व्यवस्थित लिहिता आलं पाहिजे. आता हे सगळे जे बी आहे, टाइप बी आहे, टाइप बी सगळे त्याच्यावरती डिपेंड आहे. तर y is equal to sin inverse of x. We need the expansion of x. So x equal to काय लिहिणार तुम्ही? sin y लिहिणार. Sin y. What is the expansion of sin y? Is y minus y³ by 3 factorial प्लस y raised to 5 by 5 factorial. कशामध्ये ऑप्शन आहे ते? y minus. So C. option C is there. Option C is there. Okay. Third one. Third one. Y is equal to tan inverse of x. Y is equal to tan inverse of x. x च्या जागेवर काय टाकणार रे? Y equal to tan inverse of x. x च्या ठिकाणी काय पुट करणार? Okay, tan theta put करणार. We got that y equal to tan inverse of tan 2 theta. So y equal to 2 theta. Y equal to theta tan inverse of x. We know the expansion of tan inverse of x. What is the expansion of tan inverse of x? Y equal to 2 times x minus x³ by 3 plus x raised to 5 by 5. So option A is there. Okay.
Okay. Now, what do you put x equal to? X equal to काय? Sin theta. Sin theta. So 3 sin theta minus sin cube theta. This is the example of substitution. So we got that y equal to. So what is that y equal to? Sin inverse of sin theta. So y equal to theta. What is y equal to theta? 3 times. What is theta? Sin theta means sin inverse of x. Sin inverse x. So 3 times. 3 times put a फक्त d मध्ये. So that d option. D option. Okay. Then next, Taylor series expansion of y equal to sin x. काय करा? In terms of x equal to pi by 2 म्हणजे x minus pi by 2 घ्यायचा आहे. तर काय आधी फंक्शन लिहा वाटलं तर फंक्शन काय लिहिणार f of pi by 2 plus x minus pi by 2 into f dash of pi by 2 plus x minus pi by 2 bracket square upon 2 factorial f double dash of pi by 2. काय करा f of pi by 2 sin pi by 2 किती असतो? sin pi by 2 किती असतो? 1. 1 sin pi by 2 1 plus x minus pi by 2 derivative of sin काय असतो? cos pi by 2 0 0. plus x minus pi by 2 bracket square divided by 2 factorial f square म्हणजे काय? sin चा डेरिव्हेटिव्ह cos x cos चा डेरिव्हेटिव्ह minus sin Minus sin. -1 पुढे ऑप्शन आहे का पहा इथे 1 मायनस आहे का कुठे पहा बरं बसतोय का 1 मायनस तर पहिला ऑप्शन ए तर नाहीये ऑप्शन ए आहे का नाही कारण तिथं ऑल आर प्लस आहे ऑप्शन बी नाहीये येस ऑप्शन बी इज देअर नो बिकॉज देअर इज 2 फॅक्टोरियल आपला नाहीये पुढं ऑप्शन सी येस देअर इज ऑप्शन सी अल्टरनेटिंग ऑप्शन सी इज देअर सो सी इज द करेक्ट आलं लक्षात हॅलो Yes, sir. yes sir Yes, sir. व्हेरी गुड ओके खूप उशिरा जॉईन झाले तर आज लेक्चर स्टार्ट केलं त्यावेळेस 10 जण होते आता वाजले 10 वाजून 7 मिनिटांनी म्हणजे 15 मिनिटांनी एवढे उशिरा जॉईन झाले मग मी का 9:30 ला स्टार्ट होतो लेक्चर का मी वेळेवर येऊन बसतो ना मी पण उद्यापासून तेच करतो ना उद्या आपलं शेवटचं लेक्चर आहे वेळेवर जॉईन व्हा उद्यासाठी तेवढं एक दिवस तरी पुढच्या सेमिस्टरला असेल की नसेल मला माहित नाहीये हा या सेमिस्टरला शेवटचं लेक्चर तर ऐका माझं हा 2 शब्द तरी ऐका चांगले आमचे जास्त नाही काय ऐकू माणसाने 2 कान दिलेले आहेत एका कानाने ऐकायचं दुसऱ्या कानाने सोडून द्यायचं जेवढं पटलं तेवढं घ्यायचं बाकी सोडून द्यायचं ओके बरोबर आम्ही शेळके बरोबर आहे का रेंज मुळे डिस्कनेक्ट होत नाही, मी बरोबर आहे का विचारलं मी म्हटलं का तुम्हाला तुम्ही उशिरा कनेक्ट झाला म्हणून थोडा अभ्यास करा आम्ही त्या हा सर ओके आता हे मी 6 नंबरचं सांगत नाही सांगायची गरज आहे का 6 नंबर एक्झाम्पल हॅलो No. no sir विचारलं होतं आपण दॅट इज द डी इज द ऑप्शन हा सी log of 1 minus x स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्झाम्पल log of 1 minus x प्लस मध्ये अल्टरनेटिंग लक्षात घ्या लॉगचं लक्षात ठेवण्यासाठी सो log of 1 plus x we containing all are alternating plus minus and log of 1 minus x मध्ये all are minus हे लक्षात ठेवा फक्त सो ऑल आर मायनस असलेले कुठले हे 2 गोष्टी आहेत त्या 2 गोष्टीत ह्या तर येत नाहीये बरोबर आहे आणि दुसरी गोष्ट log of factorial पण काय असतं डिजिट फॅक्टोरियल नसतं म्हणजे ही टर्म तर गेली ह्या 2 ऑप्शन गेले मग राहिले ह्या 2 ऑप्शन पैकी एक ऑप्शन सो दिस इज द डी इज द ऑप्शन ओके जर तुम्हाला रिझल्ट माहित नसतील तर हे शॉर्टकट पुढे ओके सेम e raised to x इन द पॉवर ऑफ x minus 1 घ्यायचा आहे तर काय करणार एकदम सिंपल पहा फॉर्म्युला लिहिणार आधी फॉर्म्युला आपला काय सांगतोय फॉर्म्युला काय सांगतोय f of x equal to f of a that is 1 plus x minus 1 f dash of 1 plus x minus 1 bracket square divided by 2 factorial f double dash of 1
Okay, just you find f of x e raised to x. We just find f of 1, that is e. F dash of x e raised to x. f double dash of x काही जरी केलं तर डेरिव्हेटिव्ह e raised to x जाणार. त्याच्यामुळे तुमचा कुठलाही डेरिव्हेटिव्ह त्याची व्हॅल्यू काय येणार आहे? त्याची व्हॅल्यू काय येणार आहे? हीच येणार ना. प्रत्येक याच्यातून कॉमन काय निघेल? प्रत्येकातून कॉमन काय निघेल? ई कॉमन निघेल. इथे ई कॉमन निघेल, इथे ई कॉमन निघेल, इथे कॉमन निघेल. राहिलं काय इथे? इथे 1 राहिला, इथे x minus 1. So what is the remaining here? X minus 1 bracket square upon 2 factorial plus so on. We got the answer. The Option C. Option kude? That is option C. C. C is the option. Okay. Then next, expansion of. आता same करणार. Same. F of x 4x square plus 5x plus 12. F of 1 put करणार. F of 1 put केला 4 5 9 12 9 21. F dash of x करणार 8x plus 5. F dash of 1. So 8 and 5 किती रे? गणित जरा कच्चे मग 13. पटकन रे. F double dash of 8 is 8. F2 of 1 is 8. Stop the process. त्याच्या पुढे कॅल्क्युलेट करू शकत नाहीये. व्हॅल्यू मध्ये फॉर्म्युला किंमत टाका. So what is that? F of 1? F of 1 is 20 plus 13x minus 1 plus x minus 1 brackets Option A. factorial into 8. So get cancel 4. So where is the option? 21 13. So this is the option. काही जण काय करतील 8 आला. So option काही काही A लिहून टाकतील आणि चुकेल. ओके, असं करू नका. ओके, बी केअरफुल. कुठला ऑप्शन आहे, कसं क्लिक करायचं, बी केअरफुल. हा लक्षात. हॅलो. Yes, sir. ओके, व्हेरी गुड. ओके, रोल नंबर 34 आलं का लक्षात? येत जाधव. Yes, sir. ओके, अभ्यास करायची गरज आहे तुम्हाला. हा होय सर. हा, अभ्यास करा जरा. घरी थोडस एक 5-6 दिवस आहे, चांगला व्यवस्थित अभ्यास करा, जेणेकरून पुढे त्रास होणार नाहीये. ओके, मला माहिती आहे मॅक्झिमम जण युनिट टेस्टला तुम्हाला सॉरी ISA ला तुम्हाला 28 पडले, 29 पडलेत. माहिती मला कोणाला कसे मार्क पडलेत. आय नो दॅट. एक्सप्लेन करायची गरज नाहीये आणि जास्त भारून जाऊ नका. ऍक्च्युली तुम्ही किती सिरियसली गेले हे महत्वाचं आहे. त्याचा फायदा तुम्हाला नक्की पुढे होईल. एखाद्याने सिरियसली केलं त्याला मार्क कमी पडले, डोंट वरी. पण तुम्ही जे सिरियसली केलं त्याचा फायदा तुम्हाला नक्की होणार आहे, लक्षात घ्या. ओके, काळ्या दगडावरची पांढरी रेष. हा, पुढे जायचं. The first three terms in the expansion of e raised to x tan x. जेव्हा असं विचारलं, go to the Maclaurin series. Go to the Maclaurin series. What is Maclaurin series? F of x equal to f of 0 plus x times f dash of 0 plus x square by 2 factorial f double dash of 0. First three term 1 2 3. जास्त विचार करू नका, डायरेक्टली पुट करा. f of 0 f of x e raised to x tan x. तर दुसऱ्या वेळी जर जायचा प्रयत्न केला, दुसरा वे म्हणजे कुठला रे? टेलर थेरम जायचा प्रयत्न केला तर अवघड जाईल, बरोबर ना. तर गो टू द मॅक्लॉरिन सिरीज. व्हॉट इज मॅक्लॉरिन सिरीज? f of 0 x equal to 0 e raised to 0 tan 0 0. So we got that first term is f of 0 is 0, ही 0 येते, इकडे कुठेच नाहीये. f dash of x e raised to x u into v sec square x into plus tan x e raised to x. Again f dash of 0 sec 0 1 sec 0 1. तर पहिलं x आहे, इकडे x पहिली टर्म आहे, त्याच्यामुळे पहिल्या प्रत्येक ऑप्शन मध्ये बसते. दुसरं f double dash of x, again f double dash of x e raised to x to sec square x into tan x plus sec square x e raised to x plus e raised to x sec square x plus e raised to x tan x. Just we put the f double dash of 0. We got this value is tan 0 0. This 1 plus 1 2. This value काय ते? 0. 0. So we got that 0. 0 is 2. So when you put the value, we got the value is पहिले x इथे x square by 2 factorial म्हणजे येणार आन्सर x square.
एफ डबल डॅश ऑफ 0 इज 2 टू गेट कॅन्सल, पण ह्या दोन मध्ये ऑप्शन आहे. आणखीन एक कॅल्क्युलेट करायला लागेल, हे दोन ऑप्शन तर कट झाले, आणखीन एक कॅल्क्युलेट करायला लागेल, आणखीन एक कॅल्क्युलेट करायला लागेल. वी गॉट दिस आन्सर. ओके, करू शकतात तुम्ही. शॉर्टकट कळालं कसं करायचं का दुसरा वे कोणाकडे? हॅलो, दुसरा वे आहे का कोणाकडे? आम्हाला पण सांगा. दुसरा शॉर्टकट आहे का कोणाकडे? No, sir. ओके, दुसरा कुठला शॉर्टकट असेल माहित नाही बरं का, कारण की तुमच्याकडे तुम्ही कसं सॉल्व्ह करता ते तुमच्यावर डिपेंड आहे. काही काही जण खूप चांगल्या पद्धतीने सॉल्व्ह करतात. आय डोंट नो हाऊ. तुम्ही पण सांगितलं नॉलेज शेअर केल्याने वाढतं असं म्हणतात, त्यामुळे बिंदास तुम्ही नॉलेज शेअर करू शकता त्या ठिकाणी. दिस इज ओपन प्लॅटफॉर्म. देन नेक्स्ट फर्स्ट 3 एक्सपान्शन ऑफ सेम अगेन सेम करणार. पहिल्यांदा काढणार एफ ऑफ एक्स, that is f of x equal to what? E raised to x sin x. All we solve that f of 0 is 0. Then f dash of x. What is f dash of x? E raised to x cos x minus cos. plus Sorry, cos x. minus कसं रे? sin x e raised to x. So f dash of 0 cos 0 1 e raised to 0 1. Again f double dash of x. पहा पहिली टर्म 0 आली, x येते. सॉरी इथे ना x येतं. दुसरी f डबल डॅश ऑफ x मायनस e रेज टू x sin x प्लस cos x e रेज टू x. त्याचा डेरिव्हेटिव्ह काय? e रेज टू x cos x ऑलरेडी काढलेला असतो, वर तोच लिहून टाकायचा e रेज टू x sin x. नाउ जस्ट वी पुट दॅट f डबल डॅश ऑफ x, f डबल डॅश ऑफ 0 हा झाला -1, सॉरी हा झाला 0, 0. हा झाला 1, हा झाला 1, हा झाला 0. We get that f double dash of 0 is 2. म्हणजे पहिला आन्सर येणार x, पहिले येणार x x स्क्वेअर बाय 2 फॅक्टोरियल इंटू 2 टू गेट कॅन्सल. तो ऑप्शन कुठे कुठे येत आहे? ए आणि सी मध्ये. First and third. So this get cancel. अगेन एकदा डेरिव्हेटिव्ह काढा. f cube of x. What is f cube of x? e raised to minus x cos x minus e raised to x sin x. Okay, as a derivative 2 e raised to x cos x minus 2 e raised to x sin x as a derivative plus e raised to x cos x plus e raised to x sin x. This did get cancelled. What is remaining? F cube of 0 minus 1 plus 2 plus 1. नाही काही तर चुकतं ना रे. -1 plus 2 plus 1 3 येते. दिस गेट कॅन्सल. ओके 2 येते, बरोबर आहे, 2 येते. सो f क्यूब ऑफ 2 परत म्हणजे काय x प्लस x स्क्वेअर प्लस x क्यूब बाय 3 फॅक्टोरियल 6 इंटू 2. हा 2 टू गेट कॅन्सल म्हणजे 3 झाला. म्हणजे Option A. A is the right. Option A is the right. Okay. In this way I calculate. Then fifth one, this is straightforward standard result. What is straightforward standard result? Yes. Riddhi, tan hyperbolic x. Tan hyperbolic x. Yes. Option B. B. Option B is there. Okay. पहिलं जे ऑप्शन आहे x plus x cube by 3 plus 2 upon 15. तो कशाचा ऑप्शन आहे? Tan x. कशाचा ऑप्शन आहे? NX. Tan hyperbolic x. अरे मित्रांनो, हे टॅन हायपरबोलिक आहे. इथे ऑप्शन चुकलेला आहे. नाही सॉरी हा टॅन हायपरबोलिक इनवर्सचा आहे, बरोबर आहे. हा सॉरी, दिस इज द ऑप्शन ऑफ टॅन हायपरबोलिक इनवर्स. दिस इज एक्सपान्शन ऑफ Tan टॅन hyperbolic. हायपरबोलिक एक्स. दिस इज एक्सपान्शन ऑफ कशाचं नाही, Tan x. कशाचंच नाही. दिस एक्सपान्शन ऑफ कशाचं नाही. 3 फॅक्टोरियल आहे का पुढे? पाहिले का आता 15 फॅक्टोरियल कधी आतापर्यंत आहे ना? मग हे दोन ऑप्शन कशाचेच नाहीयेत, तो असेच दिलेत त्यांनी टाइमपास म्हणून. 7 नंबर. चला पटकन सांगा, एक्सप्लेन करा मग 7 नंबर. Sin x expansion. sin x
Okay, just explain me. See the example 7, 8, 9, 10. एक्झाम्पल पहा, स्वतः सॉल्व्ह व्हायचा प्रयत्न करा बरं, होतंय का? ऑप्शन आहे तुमच्याकडे. ओके, होतंय सॉल्व्ह? Yes, sir. Yes, sir. Yes. पहा आता, पहिले जे एक्झाम्पल आहे तुम्हाला विचारलं काय, लिमिट सिरीज विचारलंय, बरोबर आहे? तर लिमिट सिरीज काढताना just I saw your message. Okay, just see f of x equal to, तुम्हाला विचारलं लिमिट सिरीज, डायरेक्टली याचं लिमिट पुट करायचं नाही, x equal to pi by 2 पुट करायचं नाहीये. पहिल्यांदा काय करा माहिती का, लिमिट x टेंड्स टू pi by 2 f of x, हे कशाचं एक्सपान्शन आहे ते चेक करा आधी. Sin x. What is expansion is sin x, ते करेक्ट काढा. एकदा करेक्ट काढला, जस्ट वी पुट द व्हॅल्यू x equal to pi by 2. What is x equal to pi by 2? 1. Sin pi by 2 is 1. so that is the option is C. Sorry, पुढे लिमिट x टेंड्स टू pi by 2. सेकंड एक्झाम्पल कशाचं एक्सपान्शन आहे रे? Cos Cos. x. Cos x, very good. What is cos pi by 2? 0. 0. Cos pi by 2 is 0. Then next, limit x Log. tends to pi by 2. Sorry, limit x tends to 1. हे कशाचं एक्सपान्शन आहे? x minus x square by 2. Log Log of 1 plus x. Log of 1 plus x. Okay, log of 1 plus x. So this is just we put that x equal to 1, we got the log 2. So option is D. Option is D. आता काही जण म्हणतील सर log 2 हे येतं काय, येतं log 2 रे? log 2 किती येतंय? हॅलो, 0.30. 0.30. Point एक्झॅक्टली 0 येतंय का? no. हा, मग काय No, जण sir. म्हणतील सर आपण 0 ऑप्शन लिहू. नाही, एक्झॅक्टली 0 येत नाही. हा, सपोज या ठिकाणी इन टर्म्स ऑफ लॉग नसतं, ऑप्शन असं असतं पहा बरं का, 1 -1 2 0 असं ऑप्शन असतं. त्यावेळेस आपण ऑप्शन कुठलं क्लिक केलं असतं? 0. 0, नियरर टू 0 ना, नियरर टू 0. लिमिट म्हणजे काय? इट टेन्स टू इट नियरर टू व्हॅल्यू. ओके, त्यावेळेस क्लिक केलं असतं, पण प्रॅक्टिकली हे चुकीचं आहे, बरोबर ना? प्रॅक्टिकली हे ऑप्शन चुकीचं आहे, आलं लक्षात? हॅलो, Yes, sir. ओके ओके, Yes, sir. लक्षात ठेवा फक्त. हा, त्या ठिकाणी ऑप्शनच नाही ठेवला तुम्हाला, तर मग तुम्ही काय करणार? 10th one. What 10th one? Expansion of a raised to minus x. Okay.
10th वन परत तो विचारतो लिमिट एक्सटेंड्स टू 1. लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 हे कशाचं एक्सपेन्शन आहे? फॅक्टोरियल दिले. फॅक्टोरियल म्हणजे काय रे? E raised to minus x. Limit extends to 1 e raised to minus x. Just we put the value, we got the e raised to minus 1. That is e raised to minus 1 आहे का? नाही. 1 upon e आहे. So 1 upon e is this. C is the option. Okay. 11th वर हे कशाचं एक्सपेन्शन आहे? E raised to x. Limit extends to 1 e raised to x. So we got the answer e. So option B. E. Option B is there. Okay. So we got the answer. आलं लक्षात? Hello. Yes, sir. 90% मी तुम्हाला काय म्हणतो परत सांगता 50 क्वेश्चन पैकी 90% किती झाले 45 क्वेश्चन कुठल्या याच्यामधले असणार आहे फक्त कुंभोजकर पीडीएफ दिली आहे ना त्या पीडीएफ मधले असणार आहे कारण तुम्हाला माहिती कोणी पेपर काढलाय त्याची क्वालिटी बोलत नाही सोडून द्या सॉरी फॉर दॅट ओके पुढे इंट्रोडक्शन वी हॅव टू स्टडी द रूल्स मीन्स वी हॅव फाइंड द लिमिट okay f of x into g of x limit extends to a f of x upon g of x limit extends to a f of x upon g of x f of x minus g of x this is the property of limit okay already we see there are the 7 indeterminate form with these are 7 indeterminate form we see one by one okay L hospital rule f dash of x upon g dash of x we directly go to the MCQ okay first MCQ First MCQ, okay. Yes. Apply L hospital rule. Apply L hospital rule. Okay, no problem. Apply L hospital. Both apply करा पा येते का? Okay, for the first example, we apply the L hospital rule. We got that x derivative of x 0 by 0 form 0 by 0 form म्हणजे परत derivative 1 minus cos x divided by 3x square. We got again 0 by 0 form. Again take the differentiate. What derivative? Sin x cos x derivative काय minus 6x. Again we got 0 by 0 form. कुठपर्यंत जायचं जोपर्यंत व्हॅलिड आन्सर येत नाही तोपर्यंत. Again cos x divided by 6 denominator काहीतरी term येते stop the process. So cos 0 is 1 by 6 is the answer. So A is the option. पुढे 3 raised to x. So 3 raised to x log 3 minus 2 raised to x log 2 divided by derivative of x is 1. Denominator ला काहीतरी constant येते. Stop the process. So 3 raised to x किती आहे? 1. 0 1 log 2 minus log 2. So we got the answer log of 3 by 2. 3 by 2. So option C is there. Option C is there. We can easily find. Today. Third, same. Again, differentiate. One derivative is 0. After solve केलं तर बरोबर ना? 0 plus sin x 2x square. Again, sorry 2x 0 by 0 form. परत cos x divided by 2. Denominator ला काहीतरी term येते म्हणजे काय 1 by 2. We got the answer. X square e raised to minus x. We got the which form? Infinity into 0 form. एका टर्मला खाली घेऊन जा म्हणजे काय ना x square e raised to x. Now we got the infinity by infinity form. Just the differentiate 2x upon e raised to x. Again we got infinity by infinity form. Again we differentiate 2 by e raised to x. We got this implies 2 upon infinity. This tends to 1 upon infinity tends to 0. So 0 is the answer. Okay, पुढे
पुढे सो a minus a म्हणजे 0 tan a गेट कॅन्सल tan pi by 2 किती रे 1. 1 हा? 1 Infinity. ए 0 into infinity फॉर्म झाला. हाऊ इन a minus x divided by cot by x by 2a. व्यवस्थित कॅल्क्युलेट करा. ते चुकलं, सगळं चुकलं. वी गॉट द अगेन दिस इज 0 by 0 फॉर्म. 0 by 0 form. We just put that a differentiate. We got that -1 divided by cot derivative. What is the derivative of cot? Minus cosec square. Minus cosec square x by x by 2a. With respect to x, we got the derivative is pi by 2a. So answer is this minus plus 1 upon 2a by pi cosec square pi x by 2a. Just we put that x equal to a get cancel cosec pi by 2. cosec कशाचा opposite आहे? Sign. sin pi by 2 किती हो? 1 असतो. So this 1. answer is 1. So answer is 2a by pi. C is the option. C is the option. पुढे 6 नंबर आपण सॉल्व केलेला आहे. सांगा आन्सर. 6 नंबरचा आन्सर -2. -2. आपण किती वेळा सॉल्व केलेलं आहे ते आय थिंक मला वाटतं एक्झाम मध्ये क्लास घेताना सॉल्व केलं. त्याचा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा cos 2x plus a sin x into 2 divided by 2x. We just put that x equal to 0. We got 0. So 2 cos 0 is 1. 2 plus 0 divided by 0. हा 0 by 0 फॉर्म येत नाही म्हणून वरच्या टर्मला काय करायचं? इक्वल टू 0 करायचं. बरोबर आहे? नाही काय ते चुकतंय ना रे मित्रांनो. इथं cos x पाहिजे ना रे. हा इथे a येतंय. तर वरच्या टर्मला काय करणार? 2 plus a. So numerator 2 plus a is equal to 0. That is equal to a equal to -2. One step answer. We got the a equal to -2. All of you clear? Hello. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Very good. मी परत एकदा सांगतो तुमच्याकडे आता वेळ आहे. कुंभोजकरचा एक सुद्धा क्वेश्चन सोडू नका. ओके सगळं प्रॅक्टिस करा परत एकदा, नाहीतर काही उपयोग होणार नाहीये. ओके वी सी द अनदर क्वेश्चन. ते एक्सप्लेनेशन फॉर्म में तुम्हाला शेअर करेल बरं काही फाईल. चालतंय ना? ओके yes. विथ आन्सर आहे. Yes, sir. हा विथ आन्सर आहे. थोडस हा व शेअर करेल मी सगळं हे. फक्त इंडिटरमिनेट फॉर्म आहे. सगळे आहेत क्वेश्चन. ओके फक्त इंडिटरमिनेट फॉर्म आहे. बाकी दुसरं काही नाहीये. मी तुम्हाला शेअर करेल पहिला पुढचं. ओके okay, this is the expansion of standard function. This is the expansion of standard function. हे कशाचं एक्सपान्शन आहे? This is the expansion of 1 plus z raised to minus 1. सिम्बॉल बदललाय, फक्त सिम्बॉल बदललाय. ओके तर log of 1 plus tan x हे माहिती आहे आपण. ओके तुम्ही करू शकता. जजेस बाय मॅक्लॉरिन थेरम करा बाय एमटी. ओके x इक्वल टू काय पुट करणार? x इक्वल टू काय पुट करणार? बाहेर साइन हायपरबोलिक इनवर्स आहे. मग x इक्वल टू काय पुट करणार? साइन हायपरबोलिक थीटा. सो वी गॉट दैट 3 साइन हायपरबोलिक थीटा प्लस 4 sin hyperbolic. This is the expansion of sin hyperbolic theta, and we got the sin hyperbolic inverse. So this get cancelled. We are remaining is 3 theta. That is x times विचारलं सबस्टिट्यूशन काय आहे ते.
Okay. In the expansion of cos square x, the coefficient of x square. In the expansion of cos square x, the coefficient of x square. How we solve the cos square x expansion? Or very simple. काय करा माहिती केला? काय करताल रे? डायरेक्टली cos square x एक्सप्रेशन माहित नाही आपल्याकडे, पण आपल्याकडे एक फॉर्म्युला आहे. काय फॉर्म्युला आहे रे? cos square x इक्वल टू काय रे? 1/2 प्लस hello Cos 2 theta 1. cos 2x divided by 2. So we know the expansion of cos x. What is expansion of cos x? 1 minus x square by 2 factorial plus x raised to 4 by 4 factorial. त्याच्यावरून तुमचा निघेल cos 2x. What is the cos square x? 1/2 plus 1/2 inside bracket 1 minus x equal to काय? 2x आहे. So 4x square divided by 2 factorial. आपल्याला फक्त x square चे एक्सपेन्शन विचारलंय, पुढचं काढायची गरज नाहीये. So okay, 2 get cancelled. We are remaining is 1/2 plus 1/2 minus 2 get cancelled. We are remaining is x square. x square. परत 4 हा 2 आणि हा 2 4 होणार ना रे मित्रा. 4 get cancelled plus so on. So this 1/2 we got that 1 minus x square plus so on. This is the expansion we got, and we are asked to find coefficient of x square. What is coefficient of x square? What is coefficient of x square? -1. -1. Minus 1. -1, if I am not wrong. Okay, the first few term in the expansion. आता ह्याला कसं करणार सांगतो तुम्हाला. कसं करणार? एनी आयडिया फिफ्थ वन ची? कोणाकडे काय आयडिया आहे का 5 नंबरचं? माझ्याकडे तर आयडिया आहेच, पण तुमच्याकडे आहे का सांगा की. नाही, माझ्याकडे एअरटेल कार्ड आहे. तुमच्याकडे कुठलं कार्ड आहे ते नका सांगू, फक्त आयडिया सांगा. आयडिया जो बदल दे आपकी दुनिया. चला पटकन. हॅलो, एनी आयडिया? द फर्स्ट फ्यू टर्म्स ऑफ लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स एक्सपान्शन कशाचं आहे? काय करा माहिती केला? ही जी पुढची टर्म आहे त्याला एक टर्म म्हणा. त्याला काय म्हणा तुम्ही? लॉग ऑफ 1 प्लस ए म्हणा. So what is the log of 1 plus a? What is the expansion of log of 1 plus a? Means 1 plus x expansion. Yes. X minus म्हणजे a minus a square by 2 plus a cube by 3 minus so on. Few term विचारले, फक्त पहिल्या दोन टर्म काढू की रे. a ची व्हॅल्यू काय? a ची व्हॅल्यू काय? X square plus x cube. x square by x square plus x cube. Okay, By 2. minus x plus x square plus x cube by 2 bracket square. Bracket square. ह्याचं एक्सपांड करा. ह्याचं एक्सपांड कसं येणार रे? x square plus x raised to 4 plus x raised to 6 plus 2x cube. बरोबर आहे का? हॅलो, Yes. ओके. प्लस 2x raised to 4 plus 2x raised to 5 whole divided by 2. म्हणजे येणार x plus x square by x cube x square by 2 plus x raised to 4 by 2. पुढे कॅल्क्युलेट करायची गरज नाही की फर्स्ट फ्यू टर्म मध्ये 3 टर्म इथेच येणार आहेत ना, कारण सगळे एक्झाम्पल 3 टर्म मध्ये आहेत. मग पहिलं काय? x प्लस एक्स स्क्वेअर आणि हा x स्क्वेअर बाय 2 किती होणार? हा x स्क्वेअर आणि हा x स्क्वेअर किती होणार रे? 2 म्हणजे x स्क्वेअर बाय 2 प्लस x क्यूब. आणखीन एक x क्यूब टर्म पुढे होती का रे इथे? हा, इथे होती की x क्यूब. म्हणजे x क्यूब, इथली x क्यूब आणि इथली x क्यूब. ओके, कॅल्क्युलेट करू शकतात. That is the answer. There is the answer ना, x plus x square by 2. So C is the option. लक्षात? हॅलो, Yes, sir. आता चाललंय माझं, असं नको व्हायला बरं का सर. तुम्ही चला पुढं, मी आहेच मागं, असं नको व्हायला. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन हॅव कॉन्स्टंट टर्म इन द एक्सपान्शन? कुठल्या टर्मला कॉन्स्टंट टर्म आहे? पहा, e raised to x एक्सपान्शन घ्यायला गेलं तर पहिली टर्म कॉन्स्टंट ती 1. cos x एक्सपान्शन घ्यायला गेलं तर पहिली टर्म येते कॉन्स्टंट 1. पण sin x एक्सपान्शन घ्यायला गेलं तर पहिली टर्म काय येते? X. x. जसं हे एक्सपान्शन तसं हेच आहे ना, हे पण सेम आहे. म्हणजे a आणि b गेला
ई रेस टू एक्स साइन एक्स मध्ये कॉन्स्टंट टर्म येत नाही, ई रेस टू एक्स कॉस एक्स आणि कॉस हायपरबोलिक एक्स. अलग लक्षात सगळ्यांच्या मी काय बोलतो ते. Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके. तो कोएफिशियंट ऑफ एक्स रेस टू 16 साइन हायपरबोलिक एक्स काय असतं एक्स रेस टू 16 चं एक्स रेस टू 16 अपॉन 16 फॅक्टोरियल ना का नाही? नाही. हॅलो 8 नंबर सांगा पटकन. 8 नंबर. साइन हायपरबोलिक एक्स मध्ये तुमच्या ऑल पॉवर काय असतात रे? 1/16 factorial. नाही. ऑड असते. ऑल पॉवर ऑड असतात. ऑड इव्हन नसतात. इव्हन कुठे असतात? फक्त कॉस मध्ये. Cos. इव्हन पॉवर असतात म्हणून त्याला इव्हन फंक्शन म्हणतात आणि साइनला ऑड फंक्शन म्हणतात. ऑड पॉवर. मग इथे तुम्हाला विचारले एक्स रेस टू 16 पहा लॉजिकल विचार करायचा. एक्स रेस टू 16 म्हणजे इव्हन. इव्हन म्हणजे नाही ती पॉवरच येणार नाही, टर्मच येणार नाही. ऑब्विसली आन्सर इज 0. लक्षात? हॅलो. Yes, yes, sir. ओके व्हेरी गुड व्हेरी गुड व्हेरी गुड. पुढे 9 नंबर तुम्ही सॉल्व्ह करा आता. 10 नंबर इझिली आपलं झालंय डिस्कस करून. 11 नंबर बर. 11 नंबर कसं सॉल्व्ह करायचं रे? अकरा नंबर कसं सॉल्व्ह करायचंय? काय मिसिंग आहे का त्यामध्ये? याचा पॉवर जर घेतला तर असा येईल. 1 मायनस एक्स रेस टू 4 ला तुम्ही 1 मायनस एक्स 1 प्लस एक्स आणि 1 प्लस एक्स स्क्वेअर असं लिहू शकतात. ओके त्यातून 1 मायनस एक्स कॉमन काढला तरी काय भेटत नाहीये म्हणजे ही टर्म नाहीये. ओके 11 सोडून द्या. 12 जास्त विचार नाही करायचा. एक्स रेस टू 35 ऑब्विसली यातून तुम्हाला मायनस साइन कॉमन काढला लागेल. हा असा होईल 1 मायनस एक्स रेस टू मायनस 1 मायनस साइन कॉमन काढल्यानंतर बरोबर आहे का? हॅलो. येस सर. ओके ही टर्म अशी येईल 1 अपॉन 1 मायनस एक्स मायनस साइन कॉमन काढावं लागेल म्हणजे हा मायनस 1 मायनस एक्स रेस टू मायनस 1 होईल. ओके सो व्हॉट इज एक्सपान्शन ऑफ 1 मायनस एक्स? 1 मायनस एक्स एक्सपान्शन काय असतं रे? मायनस म्हणलं सगळे प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स क्यूब प्लस सो ऑन. अशा प्रकारे तुम्हाला कुठपर्यंत जायचं? प्लस एक्स रेस टू 35 विचारतील. मायनसने मल्टिप्लाय केल्यावर काय होणार? सगळे मायनस होणार म्हणजे काय? मायनस Minus 1. एक्स मायनस एक्स स्क्वेअर मायनस सो ऑन मायनस एक्स रेस टू 35. तुम्हाला याचा कोएफिशियंट विचारला. याचा कोएफिशियंट काय? -1 इज द कोएफिशियंट. ओके वी गॉट द आन्सर. चला हा पुढे एक्स रेस टू 99 चं कोएफिशियंट काय असणार कॉस मध्ये? 0. 0. व्हेरी गुड. कारण की ऑड इव्हन टर्म Even असणार, term. ऑड टर्म नसणार त्याच्यामध्ये. ओके पुढे सॉल्व्ह करू शकतात तुम्ही. पुढे सॉल्व्ह करू शकतात. द व्हॅल्यू ऑफ द इंटिजर n फॉर विच द लिमिट इज 1. ओके व्हॅल्यू सॉल्व्ह करा. पुढे सॉल्व्ह करू शकतात. 12 16 झाले 17 झाले 18. ओके दिस इज नथिंग बट 18 मला वाटतं एक्सप्लेन केलं ना तुम्हाला. आय थिंक Yes, sir. केलं होतं sir. असाइनमेंट दिलं ना. येस सर. assignment. एक्स मायनस एक्स स्क्वेअर मायनस एक्स डिवाइड बाय 2 फॅक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वेअर म्हणजे एक्सप्लेन केलं तर काय होणार? 1/2 मायनस एक्स बाय 2. वी पुट एक्स इक्वल टू 0 so answer is 1/2. so this is the option na. How it is 0? How it is 0? think. Yes they are solved like 0/0 form. Okay 0/0 in the form. आपल्याला काय फरक पडतो? x स्क्वेअर मायनस एक्स डिवाइड बाय 2 एक्स स्क्वेअर 0/0 in the 0/0 गेलं तर 2x minus 1 divided by 4x. Again. नाही
कारण असा होणार आहे एक्झाम्पल x - 1 डिवाइडेड बाय 2x 1 divided by 1. Answer of same other. So 1/2 is the proper answer. No, how it is 0? Because we find the limit by direct method also. Okay, we think on that. पुढे p is equal to आपण आत्ताच कॅल्क्युलेट केलं -2 करू शकतात. ओके, हे पण झालंय. ओके. So this is the end of expansion of function. Okay. Tomorrow we see the revision on the last topic, that is the partial derivative. With the partial derivative, the revision and MCQ view. Then we stop and some topic we are discuss on matrices. Some topic जर वेळ भेटला तर आता stop करूया. Okay. Yes. Any problem? Please explain. No, sir. If any problem? No, sir. Oh. No, sir. No, sir. So we stop here. We stop? Yes, sir. Yes, sir. Any problem? Okay. ज्यांना काय प्रॉब्लेम नसतील त्यांनी लिव्ह